ज्ञानमय प्रदीपः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महासत्त्वे धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। मंगलाचरणम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्पृष्ट्वा सस्तनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ब्रह्मसन्ध्याय पवित्रीकरणम् शुचिः ओम पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु થોડી વાર આપી દો મને પછી એનું ચાલુ કરી ત્યારે હું બોલાવી લઈ ભાઈ જમણા હાથમાં એક એક ચમચી જળ લઈ લઈએ સ્વાહા બોલાય પીતા જઈએ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીર આપણું પવિત્ર બની રહ્યું છે વાણી મન અને અંતર્ગત પવિત્ર જમણા હાથમાં એક ચમચી જળ સ્વાહા બોલાય પી દો ઓમ અમૃતોપસ્તરમસી સ્વાહા પી દે બીજી વખત ઓમ અમૃતાપિદાનમસી સ્વાહા બીજી વખત ઓમ સત્યમ યશ શ્રીમય શ્રી શ્વેતામ સ્વાહા ચોથો ગલે નાખ દો હસ્ત પ્રક્ષાલ્ય નમ ફરીથી ડાબા હાથમાં એક ચમચી જળ જમણા હાથની પાંચે આંગળીઓને બોલીએ પાંચ આંગળીમાં જળ છે શિરાના ભાગે જ્યાં ચોટલીનું સ્થાન આવે ત્યાં સ્પર્શ કરાવીએ મંત્ર બોલાય દિવ્ય ભાવના કરીએ પરમાત્માની દિવ્ય શક્તિઓને શિખાના માધ્યમથી મન અને અંતકરની અંદર ધારણ કરી રહ્યા છીએ ઓમ ચિદ્દરૂપિણી મહામાયે દિવ્ય તેજ સમન્વિતે તિષ્ઠ દેવી શિખા મધ્યે તેજો વૃદ્ધિં કુરુષ્વ મે તેજો વૃદ્ધિં કુરુષ્વ મે પ્રાણાયામ બંને શ્વાસ બહાર કાઢો ઓમ ભુવઃ ઓમ સ્વાહા ઓમ મહ ઓમ જનઃ ઓમ તપ ઓમ સત્યમ ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાत् ઓમ આપો જ્યોતિરસો અમૃતમ બ્રહ્મ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ઓમ ન્યાસ ફરીથી ડાબા હાથમાં સ્વસ્તિ ના ઇન્દ્રો નરસ્રવાઃ સ્વસ્તિ ના પૂષા વિશ્વરેણાઃ સ્વસ્તિ નસ્તારક્ષો અરિષ્ટનેમિ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ દક્ષિણામિરણમં શતાનિ ગાયસુ મનસ્યમાનાઃ तं નમાભવેન્દ્રો મહાબલં येन त्वां प्रतिपन्नामि दक्षेमाचलमाचल ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् એકબીજાને તિલક કરો ચોખા ઓમ ગંધદ્વારાં દુરાદર્શામિષ્ટપુષ્ટિં કરીષિણીં ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियं चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा चारे जन अद्ध श्री ब्रह्मणे वितार्थे श्री श्वेतवार्तिकल्पे वैवस्वन्त्रे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे हरिद्वार मध्ये मासदमास 2080 मासे भाद्रमासे चतुर्थतिथौ शनिवार वासरे भारद्वाज गोत्र उत्पन्न पोतपोताનું નામ બોલો नामहं सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्मकल्याणाय वातावरण परिश्राय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ति च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय श्री कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वक गायत्री
जन्मदिन संस्कार परम पूज्य हृदय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य संरक्षणे राजदेव्यांग माँ भगवती देवी संरक्षणे श्रद्धापूर्वकम वयम करिष्ये। मस्तके स्पर्श करावी गुरुजी माताजी આગળ મૂકી દો, ભગવાનના ફોટા આગળ મૂકી દો। ओम शुभम करोतु ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्वदीपस्तदेवतायै नमः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निवर्च ज्योतिवर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वदीपस्तदेवतायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। नवदा बोलिए कलश भगवान की जय। चढ़ाई दो। देव आवाहन फरीથી થોડા જેના પણ દેવ તરીકે માનતા હોય તે ગુરુની દિવ્ય શક્તિઓનો આવાહિત કરીએ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवतलालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुधजया। ॐ आयातु वरदे देवी तत्सरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते। चतुर्थी जय ओम अभिस्मितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्कारं करोमि। ફરીથી લઈશું અશોકપુર જેને પણ કુળદેવી તરીકે માનતા હોય કુળદેવીનું આવાહન। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ઓમ યજ્ઞેન યજ્ઞમયજંતદેવાસ્તાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યસન દેહનાકં મહિમાન સચંત યત્ર પૂર્વે સાધ્યાય સંતિ દેવાઃ ઇતિ મંત્રપુષ્પાંજલિ દેવદક્ષિણાં સમર્પયામિ. સર્વભાવ્યક્ષતાં સમર્પયામિ. તતો નમસ્કારં કરોમિ. નમઃ સર્વહિતાર્થાય જગદાધાર હેતવે સાષ્ટાંગોણ પ્રણામસ્તે પ્રયત્નેન મયા કૃત. નમો સ્વદંતાય સહસ્રમૂર્તયે સહસ્રપાદાય શિરોરુબાહે સહસ્રનામ્ને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્રકોટિ યુગધારિણે. ઓમ ગણાનાં ગણપતિ હવામહે પ્રિયાણાં ત્વા પ્રિયપતિ હવામહે નિધિનાં ત્વા નિધિપતિ હવામહે વસો મમ આમજાનિ ગર્ભદમાત્મજાસી ગર્ભદમ્મા. ઓમ સ્વસ્તિના ઇન્દ્રો વ્રતસ્રવાઃ સ્વસ્તિ ના પૂષા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિ નસ્તારક્ષો અરિષ્ટનેમિ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ. ઓમ પયઃ પૃથ્વ્યાં પય ઔષધીષુ પયો દિવ્યંતરિક્ષે પયોધાઃ પયસ્પતિઃ પ્રદિશ સન્તુ મह्यं. ઓમ વિષ્ણોરરાટમતિઃ લક્ષ્મેશો વિષ્ણો ધ્રુવમસि વૈષ્ણવમસि વિષ્ણવેત્વા. ઓમ અગ્નિર્દેવતા વાતો દેવતા સૂર્યો દેવતા ચંદ્રમા દેવતા વસવો દેવતા રુદ્રા દેવતા આદિત્યા દેવતા મરુતો દેવતા વિશ્વે દેવા દેવતા બૃહસ્પતિર્દેવતેન્દ્રો દેવતા વરુણો દેવતા. ઓમ દ્યો શાંતિ અંતરિક્ષં શાંતિ પૃથ્વી શાંતિરાપઃ શાંતિરૌષધયઃ શાંતિ વનસ્પતયઃ શાંતિર્વિશ્વે દેવા શાંતિ શાંતિ સર્વત્વં શાંતિ શાંતિરેવ શાંતિ સામા શાંતિરેતિ. ઓમ વિશ્વાનિ દેવ સવિતર્દુરિતાનિ પરાશુવ યદ્ભદ્રં કર્ણયાશુવ. ઓમ શાંતિ 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 સર્વવરિષ્ઠસ્ય શાંતિ. નહીં ચોખ્ખું ખાવા પડતું
હું દૂધ નહીં પાડતા છો ઘીની વાત કરો. ખોટું મેં કીધું ખરું ખોટું કીધું દૂધ ના પાડતા એ પછી હગીની ચો વાત છે. गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिप्रभाधृति एताभिपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वते. सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः. वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ते त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय. ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवहिं वायुगगनं विनिर्मितेन. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्. ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्. पोथिपुण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति नः पूजा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो परिष्कनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवती श्रियम्. ॐ स्वस्ति.
स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। निराजनम् विघ्नेश्वराय वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिवे स्तवे वेदेशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगदगदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नः विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे पवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यानि कानि च पापानि ज्ञातज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। करो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम पहला प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं कटस्य पत्रस्य कूटे शयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इह वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। इह वेदसग्ने मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वा परमं
દામોદર માધવેલી ગોવિંદ દામોદર માધવેલી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. સદગુરુ ભગવાન ભાગવત પુરાણ કી આત્મદેવ કી જય. ભગવાન સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને ભાગવતની દિવ્ય કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે. સ્વાંતઃ સુખ માટે ભગવાન વ્યાસજીએ આ ભાગવત પુરાણની રચના કરી છે અને જગતને દિવ્ય પ્રેરણાઓ પ્રદાન કરી પરમાત્માની દિવ્ય શક્તિઓનો અનુરાગ સૌમાં પેદા થાય એને માટે પોતાનું સમગ્ર જ્ઞાન ભાગવત પુરાણની અંદર પ્રગટ કર્યું છે. 7મા મન્વંતરમાં શ્રાદ્ધ દેવ નામે મનુ થયેલા અને એ સમયમાં મહામુનિ કશ્યપ અને અદિતિને ત્યાં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા વામન સ્વરૂપે પ્રગટ થયેલા. ભગવાન વામન દેવનું ચરિત્ર ખૂબ જ દિવ્ય છે. શુક્રાચાર્યના માધ્યમ દ્વારા દૈત્યોની અંદર શક્તિનો સંચાર થયો, અર્થાત દૈત્યોને પોતાની ક્રિયા કરવા માટેનું બળ એ શુક્રાચાર્યજીએ પ્રદાન કર્યું અને શુક્ર એ બલવાનતાનું પ્રતીક છે. જે શુક્રની સેવા કરે છે એને બળ મળે છે અને બળ દ્વારા એના સદુપયોગથી પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય છે, પણ એના દુરુપયોગથી અધઃપતન થાય છે. બળ શબ્દ એક જ છે, પણ એનો સદુપયોગ અને દુરુપયોગ મનુષ્યને ગર્ત કે શૃંગમાં લઈ જાય છે, ઉપર અથવા નીચે પછાડે છે. બ્રહ્મચર્યની સેવા કરવાથી અર્થાત બ્રહ્મચર્યની સાધના કરવાથી શુક્રની દિવ્ય શક્તિઓ મનુષ્યને પ્રાપ્ત થતી હોય છે અને જ્યાં પૂર્ણ સંયમ હોય છે ત્યાં પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું આગમન થતું હોય છે. અહીંયા કશ્યપ મહામુનિ અને અદિતિ એ દિવ્ય ભાવોથી યુક્ત છે. ભગવાનની દિવ્ય શક્તિઓને આપણા ઘરમાં અવતરિત કરવી હોય તો એને માટેની પાત્રતા વિકસિત કરવી પડે. આ દંપતી ઋષિ દંપતી છે અને પૂર્ણ ભાવથી ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર એમણે સંયમની આરાધના કરી છે. પોતાની પાત્રતાને વિકસિત કરી છે કે જેમાં પરમાત્મા પોતાનું સ્થાન ધારણ કરી શકે. એટલે ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર ભગવાનને પોતાના ઉદરમાં જન્મ આપવા માટેનો એક અવસર પ્રાપ્ત થાય છે ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર. એટલે ગૃહસ્થાશ્રમને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યો છે. વ્યાસજી બતાવે છે કે ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર કામ સુખ એ ગૌણ છે, પણ એમાં ધર્મનું પાલન એ સૌથી મુખ્ય બાબત છે. એટલે કે પોતાની સહકારિતાઓને નિભાવતા કર્તવ્ય માર્ગોનું પાલન કરતા કરતા જે મનુષ્ય ધર્મને કેન્દ્રમાં રાખીને ગૃહસ્થીનું જીવન જીવવા માટે આગળ વધે છે એવી વ્યક્તિને ત્યાં પરમાત્માનું આગમન થાય છે. જ્યારથી ગૃહસ્થાશ્રમ બગડ્યો છે ત્યારથી આ સંસારની અંદર અસ્તવ્યસ્ત અને અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ છે. આજ વરરાજા મોટર કારમાં જાય છે અને ઘોડા ઉપર બેસતા બીવે છે, ડરે છે કદાચ પડી જવાય તો. કારણ કે એનું ચોક્કસ ડ્રાઇવિંગ હોતું નથી. બેન્ડ વાળા જો બેન્ડ વધારે વગાડે અને ઉછળે તો એ વરરાજા નીચે પડી જાય. તો વ્યાસ ભગવાન સમજાવે છે આ તો એક ઘોડો છે, પણ આપણે તો જીવનમાં
11 ઘોડાને સાચવવાના છે. એટલે ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર 11 અશ્વોથી આપણે આપણું રક્ષણ કરવાનું છે. એ આપણી ઇન્દ્રિયો છે. 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 11મું મન, એમ કરીને 11 પ્રકારની ઇન્દ્રિયો. અને એ ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરીને જે ઉપવાસ કરે છે એ જ સાચી 11રસ કરે છે. સત્સંગથી અને પરમાત્માના સ્મરણથી જ આ ગૃહસ્થાશ્રમ સફળ થાય છે. એટલે જે વ્યક્તિ જલ કમલવત રહીને ધર્મને કેન્દ્ર બિંદુ બનાવીને ગૃહસ્થાશ્રમનો ઉપભોગ કરે છે, એવા ઘરની અંદર પરમાત્માનું આગમન થાય છે. કશ્યપ અને અદિતિ એ દિવ્ય ગૃહસ્થાશ્રમ નિભાવી રહ્યા છે. અદિતિનો અર્થ થાય છે અભેદ બુદ્ધિ. કોઈ વસ્તુમાં ભેદ રાખતી નથી, અર્થાત બધાને સમાન ભાવે જે જુએ છે એને અદિતિ કહે છે. અને કશ્યપનો અર્થ છે મન. મનને સ્થિર કરીને સર્વેમાં દિવ્ય ભાવ જે વ્યક્તિ ધારણ કરે છે અથવા તો દર્શન કરે છે એવા દિવ્ય ભાવના, એવી વ્યક્તિને ત્યાં ભગવાન વામનદેવ પ્રસન્ન થવાના છે. સુખદેવજી મહારાજ વ્યાસજીને દિવ્ય ભાવનાઓથી જે પ્રેરણા પ્રદાન કરતા હતા એ પુત્ર રૂપે નહીં પણ એક ગુરુના રૂપમાં પ્રેરણાઓ પ્રદાન કરતા હતા. કારણ કે એ દિવ્ય સાક્ષાત ભગવાન શંકરનું સ્વરૂપ છે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને સમજાવે છે કે તમે એક સુપાત્ર હતા, પરંતુ કલીના સ્પર્શ થવાથી, સુવર્ણમાં બેઠેલા કલીના સ્પર્શ દ્વારા સૌ પ્રથમ તમારી બુદ્ધિ અને તમારું મન બગડ્યું. અને મન બગડી ગયું એટલે ધીરે ધીરે તમને એમ લાગવા માંડ્યું કે આ જગત ઉપર મારો જ અધિકાર છે. જેનું મન બગડે છે એને સૌ પ્રથમ અહંકાર ઘેરી લે છે. અને એ અહંકારને કારણે તમને હંમેશા એવું જ લાગ્યા કર્યું કે હું નથી બગડ્યો પણ જગત બગડ્યું છે. અને અહંકારને ગ્રસિત થયેલો વ્યક્તિ પોતાની પ્રતિષ્ઠાનું સ્થાપન કરવા માટે, કીર્તિનું સ્થાપન કરવા માટે આ જગતને સુધારવાની વાતો કરે છે અને જગતને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ એ જગત સુધરતું નથી એનાથી, કારણ કે વાસ્તવમાં પેલા અહંકારથી એને એવી દ્રષ્ટિ મળી છે. એના આંખ અને બુદ્ધિ બગડી ગયા છે. એટલે પોતાના દોષો એને દેખાતા નથી, પણ પ્રતિષ્ઠાને યોગ્ય કરીને એ જગતને સુધારવા માટે નીકળે છે. સુખદેવજી સમજાવે છે કે એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે મનુષ્ય પોતાના આંતરિક ભાવોને જોવાનું એને ટાળી દીધું છે અને બાહ્ય ભાવોને જુએ છે. એ બાહ્ય આકૃતિને જુએ છે. એટલે એક દિવસ અષ્ટાવક્ર મહામુનિ જ્યારે જનકજીના દરબારમાં ગયા શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે, ત્યારે એમને જોઈને બધા હસવા લાગ્યા. કારણ કે એમના 8 અંગો વાંકા હતા. એમની છબી આપણે કદાચ જોઈ હશે. ગર્ભની અંદર જ્યારે સત્ય ઉપદેશ એમના પિતાજીને કર્યો, ત્યારે પિતાજીએ કહ્યું કે તે મારું અપમાન કર્યું છે. પિતા પુત્રની મર્યાદાનું તે પાલન કર્યું નથી, એટલે તું ગર્ભની અંદર જ 8 અંગે વાંકો થઈ જા. એટલે અષ્ટાવક્ર જ્ઞાનમાં તેજ છે, પ્રખર છે, પણ એની બાહ્ય આકૃતિ જે છે 8 અંગોથી વક્ર છે.
જનકજીના દરબારમાં જ્યારે ગયા, જનક તો વૈદેહી છે, એને સુખ કે દુઃખ એનો અનુભવ થતો નથી. અને એવા જનક મહારાજજીના દરબારમાં અષ્ટાવક્ર મુનિ પધારે છે, ત્યારે ત્યાં બેઠેલા બધા પંડિતો, ઋષિઓ, મુનિઓ, મનસ્વી, તપસ્વી, જોગી જેટલા ભેગા થયા હતા દરબારમાં, એ બધા હસવા લાગ્યા, અટહાસ્ય કરવા લાગ્યા. અને એ વખતે અષ્ટાવક્ર મહામુનિએ કહ્યું કે જનક, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. જનક મહારાજ કહે છે કે બાપજી, એવી શું ભૂલ થઈ? બોલે, હું તો પંડિતોની સભામાં આવવા માટે નીકળ્યો હતો, પણ અહીં આવીને જોયું તો બધા ચમાર ભેગા થયા છે. અહીં તો માત્ર ચામડીનું નિરીક્ષણ કરવા વાળા છે, આકૃતિનું નિરીક્ષણ કરવા વાળા છે, પણ કોઈ સચ્ચી કૃતિનું નિરીક્ષણ કરવા વાળું અહીં કોઈ નથી. જનક મહારાજજીને ક્ષોભ થયો છે. એટલે જે મનુષ્ય લૌકિક શક્તિઓને અથવા તો લૌકિક જડ વસ્તુઓને નિરીક્ષિત કરે છે અથવા જુએ છે, નિદર્શન કરે છે, એવી વ્યક્તિઓ વાસ્તવમાં ભગવાને બનાવેલી અલૌકિક વસ્તુઓના દર્શન કરવા માટે સમર્થ બનતો નથી. અને એટલા માટે આંતરિક શક્તિઓને જાગૃત કરવાની, પરમાત્માની દિવ્ય શક્તિઓને અંતઃકરણમાં ધારણ કરવાની જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય, તો લૌકિક કરતા ભગવાને રચેલી અંતઃ શક્તિઓને જાગૃત કરી અને અલૌકિક શક્તિઓની ઓળખાણ કરવી એ અનિવાર્ય છે. દિતિ એટલે ભેદ બુદ્ધિ અને અદિતિ એટલે અભેદ બુદ્ધિ. કશ્યપ એટલે મન. મનને સંયમિત કરીને ગૃહસ્થાશ્રમનું દિવ્ય ભાવથી પાલન કરીને જે મનુષ્ય પોતાના અંતઃકરણની અંદર પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્થાપન કરે છે, ત્યાં ભગવાન વામનજીનો અવતાર થાય છે. સુખદેવજી સમજાવે છે કે પરીક્ષિત રાજા, એને માટે મનુષ્યએ સૌ પ્રથમ તો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. બ્રહ્મચર્ય એક ઇન્દ્રિય દ્વારા નથી, પણ બધી જ ઇન્દ્રિયોનું બ્રહ્મચર્ય મનુષ્યને બળવાન બનાવે છે. ભગવાન વામનજીનો જન્મ થાય છે. બોલે વામન ભગવાન કી જય. ગુરુને ત્યાં શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવા જાય છે. અને એક દિવસ ભગવાન વામનજી ભિક્ષા લેવા જાય છે. પહેલી ભિક્ષામાં જગદંબા પાર્વતીની પાસે જાય છે. ઓમ ભગવતી ભિક્ષામ દેહી. એ ભિક્ષા લઈ એમણે ગુરુજીને અર્પણ કરી. એમ ભિક્ષાનો ક્રમ ચાલે છે. વામનજી મહારાજને એમના ગુરુજીએ કહ્યું કે દીકરા, ભિક્ષા ખૂબ ઓછી આવી છે. તો વામનજી ભગવાન કહે છે કે ગુરુજી, મને એવો મોટો યજમાન બતાવો કે એને ત્યાંથી હું વધારે ભિક્ષા લાવી શકું. આ માયા છે. ગુરુજીએ કહ્યું કે નર્મદાના કિનારે બલિ રાજા મહાયજ્ઞ કરે છે, અને તું એમની પાસે જા તો તને વધુ ભિક્ષા મળશે. ગુરુ મહારાજ બૃહસ્પતિ એ વામનજીને સમજાવે છે, અને બલિરાજા જે અશ્વમેઘ મહાયજ્ઞ કરી રહ્યા છે ત્યાં ભિક્ષા માંગવા જાય છે. પગમાં પાવડી છે, હાથમાં કમંડલ, કેવળ લંગોટી પહેરી છે, અને બીજા હાથમાં છત્ર અને દંડ છે. કમર ઉપર મુંજની મેખલા છે, અને ગળામાં યજ્ઞોપવીત ધારણ કર્યું છે. બગલમાં મૃગ ચર્મ રાખ્યું છે, અને શિર ઉપર જટા છે, અને મુખ ઉપર બ્રહ્મનું તેજ છે. ખૂબ નાની વય છે, બાળક સ્વરૂપ છે. અને જ્યારે એ બલિરાજાના યજ્ઞ મંડપની અંદર પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે બધા જ ઋષિ મુનિઓ સહિત મહાત્માઓ
ઊભા થઈ એકદમ એ તેજને નમસ્કાર કરે છે. વય અવસ્થા ખૂબ ઓછી છે, પણ એની અંદર બ્રહ્મ બેઠું છે. આપણે ક્યાંક જઈએ અથવા કોઈ વ્યક્તિ ક્યાંક જાય અને કશું જ કહ્યા વગર જો બધા ઊભા થઈને તમારું હૃદયથી સ્વાગત કરે તો સમજવાનું કે બ્રહ્મ તત્વ તમારી અંદર જાગૃત છે. એટલે જેની અંદર બ્રહ્મ જાગૃત હોય છે એનું સાચું સન્માન થતું હોય છે અને અનાયાસે બધી જ વ્યક્તિઓને સન્માન આપે છે. આ તો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે જ છે. એટલે સાંગોપાંગ એનું બ્રહ્મ રોમ રોમની અંદર જાગૃત છે. મોટા મોટા ઋષિઓ વિચાર કરે છે કે આવો બ્રહ્મ તેજસ્વી હજુ સુધી જોયો નથી. ભગવાન સૂર્યનારાયણ જાણે ધરા ઉપર આવ્યા હોય એવું તેજ છે. શંકરાચાર્યજીને પૂછવામાં આવ્યું કે જગતમાં સૌથી મોટો ભાગ્યશાળી કોણ? તો એમણે જવાબ આપ્યો કે જેમાં બ્રહ્મ તત્વ છે એ બ્રહ્મ તત્વને જાણીને જે વ્યક્તિ પોતાની સાથે એ બ્રહ્મ તત્વને જોડવા માટે સમર્થ અથવા પ્રયત્નશીલ છે એ વ્યક્તિ જગતનો સૌથી મોટો ભાગ્યશાળી છે. અને બ્રાહ્મણો વિચાર કરતા હતા કે આ કોઈ દેવ હોય એમ લાગે છે. યજ્ઞ મંડપમાં વામનજી ભગવાન પ્રવેશ કરે છે. યજ્ઞના પ્રધાન આચાર્ય આજે શુક્રાચાર્યજી છે. જેમ દેવોના ગુરુ એ બૃહસ્પતિ છે એમ દૈત્યોના ગુરુ એ શુક્રાચાર્યજી છે. ખૂબ શક્તિવર્ધક એમનું જીવન અને વરદાન છે. મહામૃત્યુંજય મહામંત્રના માધ્યમ દ્વારા સંજીવની વિદ્યા જેણે પ્રાપ્ત કરી છે અને યુદ્ધમાં મરેલા દાનવોને પુનઃ જીવિત કરવા માટે જે સમર્થ છે એવા શુક્રાચાર્ય એ યજ્ઞના આચાર્ય છે. સર્વે વામનજીને સ્વાગત કરી અને ભાવભર્યા વંદન કરે છે. બ્રાહ્મણો ઉઠી ઉઠીને ઊભા થઈને એ તરફ આકર્ષિત થઈ રહ્યા છે અને બલિરાજાની નજર એ તરફ ખેંચાય છે. એમને એમ થયું કે અહીંયા કોણ આવ્યું છે કે બધા ઊભા થઈને એના દર્શન કરે છે. એક વખત દર્શન કર્યા એટલે એમને પણ થયું કે આ કોઈ દિવ્ય પુરુષ છે. અને વામનજીને પોતાના મહેલની અંદર લઈ જઈ અને સુંદર સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યા છે, પધરાવ્યા છે. રાણીએ કહ્યું કે મને પણ એમ થાય છે કે આ ભૂદેવની હું પૂજા કરું. બલિરાજાની રાણીનું નામ હતું વિંધ્યાવલી અને એની પુત્રીનું નામ હતું રત્નમાલા. આ દિવ્ય પાત્રને જોઈને, પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સાક્ષાત રમતું સ્વરૂપ જોઈને લૌકિક પુરુષો અથવા તો લૌકિક વ્યક્તિઓને મોહ થાય એ સ્વાભાવિક છે. એટલે રત્નાવલી પણ જે બલિરાજાની દીકરી હતા એમને પણ આકર્ષણ થયું અને મનની અંદર માતૃભાવના પેદા થઈ. બોલે આવું બાળક મારે હોય તો, એટલે કે બાલ વાત્સલ્ય ભાવના એ રત્નમાલાના જીવનમાં સંકલ્પના રૂપમાં પ્રગટ થઈ. અને બીજી બાજુ જ્યારે વરદાન માગે છે ત્યારે પોતાના પિતાનું સર્વસ્વ પડાવી લેશે એવો ભાવ જ્યારે આવ્યો એ વખતે એની અંદર ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો અને મારવાનો ભાવ પેદા થયો. એટલે બે ભાવોથી યુક્ત એનું મન એની પ્રકૃતિ સાથે ઘડાયું અને એને કારણે આગલા જન્મની અંદર પરમાત્માએ એના મનની અંદર રહેલા બંને ભાવોનું એક સાથે સમાધાન કર્યું
એક તો વાત્સલ્ય ભાવને પૂર્ણ કરવા માટે અને બીજું એના વેર ભાવને સમન કરવા માટે અને એ રીતે એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પૂતનાના રૂપમાં એનો અન્ય જન્મ થયો અને ત્યાં ભગવાને એનું સમાધાન કર્યું છે. બલિરાજા ભગવાનના ચરણની સેવા કરે છે, વિંધ્યાવલી જળ રેડે છે અને બ્રાહ્મણો પુરુષયુક્તનો પાઠ કરી રહ્યા છે. ઓમ સહસ્રશીર્ષામ પુરુષ સહસ્ત્રાક્ષમ સહસ્રપાત સભૂમિગ્વમ સર્વસ્ત્રોક્તા અત્યતિષ્ઠમ દશાંગુલમ પુરુષ એવેદગ્વમ સર્વમ યદભૂતમ યચ્ય ભાવ્યમ ઉતામૃતત્વશેષાનો યદન્યેનાતિરોહતિ એતાવાનસ્ય મહિમાતો જાયાંશ પુરુષઃ પાદો અસ્ય વિશ્વભૂતાની ત્રિપાર્દ્વમ દિતિરૂપી. આમ સહસ્ત્ર શીર્ષ જેના છે, સહસ્ત્ર નેત્રો જેના છે એવા વિરાટ સ્વરૂપ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું દિવ્ય સ્વરૂપ ધારિત કરીને ભગવાન વામનદેવની પૂજા થઈ રહી છે. વારંવાર વંદન કરવાનો ભાવ જાગે છે. બલિરાજા કહે, આજ હું કૃતાર્થ થઈ ગયો, આજ મારા ભાગ્યનો ઉદય થયો છે, આજ મારું કલ્યાણ સુનિશ્ચિત છે. મને એમ થયું છે, મારી અંદર એવો હૃદયનો ભાવ જાગૃત થયો છે કે મારું જે કંઈ પણ છે, તન મન સમય પ્રભાવ જ્ઞાન બુદ્ધિ, આ બધું હું આ બ્રાહ્મણને સમર્પિત કરી દઉં. વામનજી મનમાં બોલ્યા છે, એ તો તારું બધું લેવા માટે જ હું બટુક થઈને આવ્યો છું, થોડો થોભી જા. બલિરાજા બોલ્યા છે, મહારાજ તમને કંઈ માગવાની ઈચ્છા, દક્ષિણા લેવાની ઈચ્છા હોય તો જણાવો, મને એવો ભાવ થાય છે. પણ શાસ્ત્ર બતાવે છે કે પેટ ભરવાનું માધ્યમ ભિક્ષાને બનાવવું એ મહાપાપ છે. એનાથી બ્રહ્મ તેજનો નાશ થાય છે અને દીનતાનો ભાવ વધે છે. એટલે બ્રાહ્મણ તો સમાજ પાસેથી જેટલું પણ દાન લે છે એના કરતાં અનેક ગણું દાન એ જ્ઞાનદાનના રૂપમાં સમાજને આપતો રહે છે. એટલે ભિક્ષા માગવાની જ્યારે વાત આવી છે ત્યારે આ તો સ્વયં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે, ઉપદેશ કરે છે, પણ સાથે સાથે એમણે લીલા પણ કરવાની છે. બોલે, તારી પાસે વધારે તો હું શું માગું, પણ તારી જો ઈચ્છા હોય તો એક સંકલ્પ કર, 3 ડગલા મને ભિક્ષા તરીકે અર્પણ કર. અને 3 ડગલા જમીન જ્યારે માગી છે ત્યારે શરૂઆતમાં તો બલિરાજાને એમ થયું કે આ મારું અપમાન છે. ભગવાન પાસે જઈએ અને સામાન્ય વસ્તુ ચોકલેટ માગીએ તો એ શોભે નહીં. વિવેકાનંદજી રામકૃષ્ણ પરમહંસજી પાસે ગયા, બોલે, આપ માતાજી માતાજી કરો છો, મહાકાલી મહાકાલી કરો છો, પણ મારા જીવનમાં તો ખૂબ સંઘર્ષ છે. હું તમારી માતાજીને ત્યારે માનું કે જ્યારે મને તે 200 રૂપિયાની નોકરી અપાવે. રામકૃષ્ણ પરમહંસજીએ કહ્યું કે આજે મંગળવાર છે, તું કાલિકા માતા પાસે જા અને તારે જે જોઈએ તે માગી લે, મા પાસે ઊભા છે. પૂર્વના સંસ્કાર જાગૃત થાય છે અને એને ખબર પડે છે કે આ તો શક્તિનો અખૂટ ભંડાર છે, એની પાસે 200 રૂપિયાની નોકરી શા માટે માગું. એટલે જે યોગ્ય છે, જે વસ્તુ જેની પાસે યોગ્ય છે એવી વસ્તુ એની પાસે માગવી જોઈએ. અને વિવેકાનંદજીએ મહાકાલી સામે ઊભા રહીને શું માગ્યું? તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, હે માં, મને અંધકારથી પ્રકાશ તરફ લઈ જા, અસતોમાં સદગમય, અસત્યથી સત્ય તરફ લઈ જા, અને મૃત્યોરમાં અમૃતમ ગમય, અને એ અમરત્વને પામી ગયા. એમ મનુષ્યની અંદર
જ્યારે માગવાની વાત આવે છે ત્યારે સામેના પાત્રને અનુરૂપ માગવું જોઈએ. બલિરાજા તો સ્વયં સમર્થ છે. એને એમ થયું કે 3 ડગલા ભૂમિ માગી એ કદાચ મારું અપમાન કરી રહ્યા છે. બ્રાહ્મણ દેવે સમજાવ્યું કે આ વાસ્તવમાં હું ગંભીરતાપૂર્વક આપને કહું છું, કદાચ જો આપ સંકલ્પ લઈ શકતા હોય તો એ સંકલ્પ મને અર્પણ કરો અને 3 ડગલા ભૂમિનું મને દાન કરો. વામન મહારાજ બલિરાજાને કહે છે કે બલિરાજા, તમારા જે પૂર્વજો છે એ ખૂબ શક્તિશાળી હતા, દાનવીર હતા. અને તમારી અંદર એ ત્રણેય જે દિવ્ય શક્તિઓ ધારણ કરેલા મહાપુરુષો તમારા કુળની અંદર જન્મ ધારણ કરીને ગયા, એ ત્રણેયની ભેગી શક્તિ તમને પ્રાપ્ત થઈ છે. હિરણ્યકશિપુ જેવી સમર્થ સ્થૂળ શક્તિ તમને મળી છે અને એના દાદા છે પ્રહલાદજી. ભક્ત પ્રહલાદ જેવી આપને ભક્તિ મળી છે અને એમના પિતા છે વિરોચનજી, એ ખૂબ ઉદાર હતા. એટલે આ ત્રણેય વસ્તુ તમારી અંદર ભેગી થઈ છે અને બલિરાજાએ પોતાનો સંકલ્પ લીધો છે. બીજી બાજુ શુક્રાચાર્યજીને એમ થયું કે બલિરાજા મોટી ભૂલ કરવા જઈ રહ્યા છે. કારણ કે શુક્રાચાર્ય તો એક દીર્ઘ દ્રષ્ટિવાળા છે. એને ખબર પડી ગઈ કે આ કોઈ સાધારણ પુરુષ છે નહીં. ધ્યાનમાં જોયું તો ખબર પડી કે આ તો સ્વયં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા વિષ્ણુનો અવતાર છે. એક જ નજરથી અમને ખબર પડી ગઈ. અને સંકલ્પની વાત જ્યારે આવી છે ત્યારે એકદમ શુક્રાચાર્ય બલિરાજા પાસે આવ્યા. બોલે, સંકલ્પ લેવાની બહુ ઉતાવળ કરશો નહીં. તને ખબર નથી કે તારું બધું પડાવી લેવા માટે સ્વયં નારાયણ તારે ઘેર પધાર્યા છે અને એ 3 ડગલા ભૂમિ માગે છે, એમાંથી 2 ડગલામાં તો બધું લઈ લેશે અને 3જું ડગલું તારી ઉપર મૂકતા તને નરકમાં ધકેલી દેશે. એટલે ચેતી જા, આ સંકલ્પ લેવાની તું ઉતાવળ કરીશ નહીં. દાન કરવું જોઈએ, શુક્રાચાર્ય સમજાવે છે, પણ એટલું બધું ન દાન કરી દેવાય કે જેથી ભવિષ્યમાં આપણને તકલીફ પડે. આ શુક્રાચાર્યની વિચારધારા છે. પણ બલિરાજા કહે છે કે મેં એક વખત સંકલ્પ કર્યો છે અને બ્રાહ્મણ પાસે જે કંઈ સંકલ્પ મેં આદર્યો છે એમાંથી જો હું ફરી જાઉં તો મારું આ જીવન વ્યર્થ બની જાય. असत्य सम नहीं पातक दूजा, सत्य सम प्रभु तेज पुरुषा. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. एक बार મેં વાણીથી વચન આપ્યું છે, હવે ના પાડું તો અસત્ય બોલવાનું પાપ લાગે અને અસત્ય સમ નહીં પાતક દૂજા, અને એના જેવું કોઈ મોટું પાપ નથી. ત્યારે શુક્રાચાર્યજી પોતાનો તર્ક રજૂ કરે છે અને કહે છે કે 4 જગ્યાએ ફરી જવું અથવા અસત્ય બોલી નાખવું એમાં કોઈ તકલીફ નથી, આને આપણે માથે લેવાનું નથી. બોલે, કોઈનો વિવાહ હોય અને એ વખતે 2 વ્યક્તિનું જોડાણ થતું હોય ત્યારે થોડુંક અસત્ય બોલવામાં કઈ વાંધો નથી. આ શુક્રાચાર્યજી સમજાવે છે બલિરાજાને, કારણ કે એને સંકલ્પ લેવામાંથી રોકવા છે. બીજી વાત કહે છે કે સ્ત્રીઓને કોઈ વાત કહેવી હોય
તો એમાં રોકાઈ જવું અને એમાં થોડુંક અસત્ય બોલવામાં કંઈ વાંધો નથી, કારણ કે એને શ્રાપ છે. એ ગમે તે વાત ખૂણે ખૂણે પહોંચાડી દે. આપણે કહેતા નથી, આ શુક્રાચાર્યજી કહે છે. ત્રીજી વખત જ્યારે પ્રાણ કોઈના સંકટમાં હોય ત્યારે અસત્ય બોલવામાં વાંધો નથી, અને ગાય કે બ્રાહ્મણનું રક્ષણ કરવું હોય ત્યારે થોડુંક અસત્ય બોલવામાં વાંધો નથી. ટૂંકમાં બલિરાજાને સમજાવવા માટે આ તર્ક શુક્રાચાર્યજી રજૂ કરે છે. બોલે, તું ફરી જા, મને લાગે છે કે તારા પ્રાણ સંકટમાં છે, એટલે આ વખતે તું ના પાડી દેશે તો એમાં કોઈ પાપ લાગવાનું નથી. બલિરાજા બોલ્યા છે, ગુરુજી આપે ઉપદેશ તો સુંદર કર્યો, પણ હું તો વૈષ્ણવ, અને આપણે ઘેર એક બ્રાહ્મણનો દીકરો આવ્યો છે, અને કદાચ તમે કહો છો એમ એ સાક્ષાત પરમાત્મા છે, તો પછી નારાયણને હું મારું સર્વસ્વ અર્પણ કરી દઈશ, કારણ કે દિવ્ય તેજ એની અંદર પણ પ્રગટના રૂપમાં છે. અર્થાત બલિરાજાના બ્રહ્મતત્વને હજુ જાગૃતિ અવસ્થા મળી છે, અને એ અવસ્થાને કારણે શુક્રાચાર્યજીને એમ કહે છે કે બ્રાહ્મણનો દીકરો અહીં આવ્યો છે, અને તમે કહો એ પરમાત્મા છે, તો મારું સર્વસ્વ એને સમર્પણ છે, કારણ કે એમનામાં બ્રહ્મ જાગૃત છે. એ બ્રહ્મની શક્તિઓ બલિરાજાને પહેલેથી પ્રાપ્ત થયેલી છે. વૈષ્ણવના સદગુણો એના રોમે રોમની અંદર પ્રગટ છે, એટલે કે આ બટુક અવસ્થામાં આવેલા ભલે તે નારાયણ હોય, પણ હું મારું સર્વસ્વ એને અર્પણ કરીશ. શુક્રાચાર્યજી સમજાવે છે કે તારા જીવનમાં હવે સંકટ આવવાનું છે. હજુ કહું છું કે 2 ડગલા તો બધું ભલે જાય, પણ ત્રીજું ડગલું તારી ઉપર મૂકી તને નરકમાં ધકેલશે, માટે જાગી જા. બોલે, ગમે તે થાય, પણ હવે હું મારા સંકલ્પથી ફરીશ નહીં. અને કહ્યું, ગુરુદેવ મને સંકલ્પ કરાવો. શુક્રાચાર્યજી કહે કે આવો સંકલ્પ હું ન કરાવું. એટલે ભગવાન વામન સ્વરૂપે બલિરાજાને કહેવા લાગ્યા, કઈ વાંધો નહીં, શુક્રાચાર્યજી સંકલ્પ ન કરાવે તો કઈ વાંધો નહીં, હું પણ બ્રાહ્મણનો દીકરો છું, હું તમને સંકલ્પ કરાવીશ. જારીમાં જળ ભરેલું છે, અને એ જળ જમણા હાથમાં લેવા અને સંકલ્પ ધારણ કરવા માટે બલિરાજા તૈયાર થયા છે. ત્યારે શુક્રાચાર્યથી આ જોયું જાતું નથી, એટલે શુક્રાચાર્યજીએ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ ધારણ કરી અને જળ ભરેલી જારીમાં પોતાનું સ્વરૂપ ત્યાં સ્થિત કર્યું અને જળને આવતું રોકી દીધું. ભગવાન તો બધું સમજી ગયા છે. એક દર્ભની સળી લઈ અને ભગવાને વિચાર્યું, બલિરાજાને કહ્યું કંઈક ભરાઈ ગયું છે. દર્ભની સળી જાળીની અંદર ઘોસી છે, અને ત્યાં જ શુક્રાચાર્યને ખબર પડી. એક આંખ ગુમાવી અને સ્થળ છોડીને ભાગી ગયા છે. અહીં બલિરાજાએ ભગવાનને પોતાનો સંકલ્પ અર્પણ કર્યો છે. સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે. સમત્વનો ભાવ જાગૃત થયો છે બલિરાજાને. જ્યારે સંકલ્પના મંત્રો બોલાઈ ગયા ત્યારે ભગવાને પોતાનું દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. વામન સ્વરૂપ પરમાત્મા આજે વિરાટ થઈ રહ્યા છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડ એની અંદર પૂર્ણ ભાવથી વ્યાપ્ત છે એવા પરમાત્માએ પોતાના ચરણમાં આપવાનું શરૂ કર્યું છે. પ્રથમ ચરણથી પૃથ્વીનું રાજ, સમગ્ર પૃથ્વી, બીજા ચરણથી બ્રહ્મલોક,
અને ત્રીજું ચરણ આ તો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. બલિરાજા કહે મારા મસ્તક ઉપર મૂકો. પ્રભુના ચરણોમાં આપણે પડીએ છીએ, પણ આજ પ્રભુના ચરણ બલિરાજાના મસ્તક ઉપર પડ્યા છે. ધન્ય છે બલિરાજાને અમરત્વનું વરદાન લઈ અને પાતાળ લોકનું એ દિવ્ય રાજ ભોગવવા માટે એને આશીર્વાદ મળ્યા છે. ઈષ્ટદેવને અનન્ય ભક્તિથી પૂર્ણ ભાવથી વંદન કરીને બલિરાજાએ પોતાનું સમગ્ર જીવન સંસારના હિતકારી કાર્યોમાં લગાવતા રહેવાનો સંકલ્પ આદર્યો અને પરમાત્માની દિવ્ય શક્તિઓના માધ્યમ દ્વારા દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરી અમરત્વને પ્રાપ્ત કર્યું છે. મેરુ તો ડગે જેના મનડા એ ડગે નહીં ને. મેરુ તો ડગે જેના આજ મનડા ડગે નહીં ને. બળ ભાગી રે પડે ભર માંડ. વિપતો પડે તો વણસે નહીં ને. કોઈ હરિજનના નિવૃત્તિ સદા નિર્મળ રાખે કરે નહીં કોઈ આસો દાન તો દેવે પણ શોકની જેને જેને આવે નહીં હેરકીને. ખાતે શોકની જેને આવે નહીં હેરકીને.
ધન્ય વિચારી નરને નાર રે. એકાંત બેસીને રાજાના દ્રઢ સંકલ્પ સાથે પરમાત્માના દિવ્ય અનુદાન એને પ્રાપ્ત થયા છે. સુખદેવજી વામન ભગવાનની આ કથા પરીક્ષિત મહારાજાને કહી રહ્યા છે. હવે પ્રભુ શ્રી રામના પ્રગટની કથા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજા સમક્ષ રજૂ કરે છે. સુંદર મજાનું એક નગર છે. અવધપુરી એનું નામ છે. સર્વે પ્રકારે ઐશ્વર્યની રેલમ છેલ છે. ત્યાં પણ આખા નગરને સુખી રાખનારો રાજા મહારાજ દશરથજી ચિંતામાં છે. અને જ્યારે કોઈ ચિંતામાં હોય ત્યારે એની ચિંતાને દૂર કરે એવી વ્યક્તિની વિશે આપણને આકર્ષણ થાય છે. તો એવું સમર્થ વ્યક્તિત્વ કોણ હોઈ શકે? દશરથ રાજા સ્વયં જ્ઞાની છે. એને ગુરુજી યાદ આવે છે. ઓ ગુરુ બીન ભવ નિધિ तरही न कोई शिव विरंचित विष्णु की न होई. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. एक बार भूपति मन सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. गुरु गृह गए हे महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय. રાજાને ચિંતા થઈ છે. કુલગુરુ વશિષ્ઠજી યાદ આવ્યા. આશ્રમમાં જઈ પ્રણામ કર્યા છે. બોલે હે રાજન, બધું બરાબર છે ને? સુખ શાંતિ સૌભાગ્ય? બોલે બધું બરાબર છે, પણ શબ્દ કહ્યો અને વશિષ્ઠજીને ક્ષોભ થયો. મહામુનિ વશિષ્ઠજીને એમ થયું કે જે રાજ્યનો કુલગુરુ હું છું, જેણે બ્રહ્મર્ષિની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે અને એના રાજ્યનું સુરક્ષા અથવા તો સંરક્ષણ એનું માર્ગદર્શન કરનાર હું છું, અને રાજાને હજુ કંઈક ચિંતા હોય એમ લાગે છે. બોલે શું ચિંતા છે? પ્રભુ, બધું હોવા છતાં આ અયોધ્યાનું રાજભવન હજુ બાળકોના રુદનથી વંચિત છે. મારે સંતાન નથી. બધું સુખ છે,
સંતો કહે છે કે પોતાના ગુરુ પાસે જાઓ ત્યારે માત્ર દુઃખની જ વાત ન કરતા, પણ તમને જે સુખ મળ્યું છે એની પણ વાત કરજો. એનાથી ગુરુને આનંદ થાય છે, પ્રસન્નતા થાય છે. સુખ અને દુઃખ બધું મહારાજ દશરથજીએ વશિષ્ઠજીને સંભળાવ્યું છે. ત્યારે વશિષ્ઠજી કહે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ધરહી ધીર, ધરહું ધીર અર્થાત ધીરજ ધરો. તમારા ભાગ્યની અંદર 4 સંતાનો છે.